ओम शांति। आज बाबांकर 29 जून 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजको आत्मा मने करी आत्मा सहित कथा हुआ तेबे आत्मा रूपी फूलरे सुगंध अर्थात दैवी गुण आसीबाकु लागिब। देह अभिमानर दुर्गंध बाहरी जीव। निजको आत्मा मने करी आत्मा सहित कथा हुआ तेबे आत्मा रूपी फूलरे सुगंध अर्थात दैवी गुण आसीबाकु लागिब। देह अभिमानर दुर्गंध बाहरी जीव। प्रश्न, चतुर्दिगरे निजर सुगंध खेलाउथिबा सच्चा फूल बा पतंग किए? चतुर्दिगरे निजर सुगंध खेलाउथिबा सच्चा फूल बा पतंग किए? उत्तर, प्रकृत फूल सीए जी निज समान अनेकंकु सुगंध युक्त फूल करुथिबे। श्रीमतरे चाली ज्योति स्वरूप शिव बाबांको उपरे झास देउथिबे अर्थात पूरा पूरा स्वाहा हेउथिबे। बंची थाउ थाउ एही भली मृत्यु वरण करुथिबा सच्चा सच्चा पतंग मानकर बा एही भली फूल मानकर सुगंध आपे आपे चतुर्दिगरे खेली जाई थाए। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जेपरी पतंग माने अर्थात पिला माने गीत शुणिले पतंग कुह बा फूल कुह एका कथा। पिला माने भाबुछंती आमे प्रकृत पतंग होइछु ना चारिपटे घूरी घूरी उड़ी चली जाउछु, ज्योति को भूली जाउछु। प्रत्येकंकु निजर मन को पचारिबा उचित जे मु केते फूल भली होइछि एवं ज्ञानर सुबास खेलाउछि। निज भली फूल काहाकू करिछि ए कथा तो पिला माने जानिछंती। ज्ञानर सागर बाबा अटंती, तांकर केते सुगंध रहिछि। जेउ माने भल फूल बा पतंग अटंती सेमानक ठारू निश्चित भल सुगंध आसीब। सेमाने सर्वदा खुशी रे रहिबे एवं अन्य मानकु मध्य निज समान फूल बा पतंग करिबे। फूल न करि पारिले कढ़ित करि पारिबे। प्रकृत पतंग सेही माने जिए कि बंची थाउ थाउ मरी थांती, समर्पित होई थांती अथवा ईश्वरीय संतान होई थांती। केही धनी व्यक्ति जदि कौनसी गरीबर संतान को पोष्य करी नहीं थांती तेबे गरीब पिलाटी को सेही धनी व्यक्ति को कोल को आसीबा द्वारा सेही माँ बापा मने पड़ी थांती एवं गरीब माँ बापा को भूली जाई थाए। से जानी थाए जे मोर माँ बापा गरीब अटंती किंतु साहुकार माँ बापा को मने पकाई थाए जहाँ को ठारू धन मिली थाए। साधु सन्यासी आदि साधना करुछंती मुक्ति धाम को जीवा पाई। समस्ते मुक्ति पाई ही पुरुषार्थ करुछंती किंतु मुक्तिर अर्थ जाने नाहंती। केही केही कहउछंती ज्योति ज्योति रे मिसी जीवो, केही भाबुछंती निर्वाण धाम को चली जीवो। निर्वाण धाम जीवा को ज्योति रे मिसी जीवा बा समाहित होई जीवा कुहा जीव नाही। तुमे जानुछ आमे दूर देशर निवासी अटु, एही पतित दुनिया रे रही कौन करिबु। पिला मानकु बुझा जाइछि जे जेते बेले काहा सहित साक्षात करूछ तेबे एही कथा बुझाइबाकु हेबो जे एहा पूर्व प्रस्तुत नाटक अटे। सत्य युग, त्रेता युग, पुणी संगम युग एही कथा मध्य बुझाई दिया जाइछि जे सत्य युग परे त्रेतार संगम होई थाए। सेठारे युगर परिवर्तन हेउछि किंतु वर्तमान कल्पर परिवर्तन हेउछि। बाबा तो जुगे जुगे आसु नाहंती जेपरि मनुष्य भाबुछंती। बाबा कहउछंती जेते बेले समस्ते तम प्रधान होई जानती कली युगर शेष समय आसी जाए कल्पर सेही संगम समय रे ही मु आसी थाए। युग परिवर्तन हेले कला गुड़िक क्षय होई जाई थाए। जेते बेले आत्मा को पूरा ग्रहण लगी जाए सेते बेले मु आसी थाए। मु जुगे जुगे आसी न थाए।
ଏହି କଥା ବାବା ଆସି ଆତ୍ମା ରୂପକ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଘୁରି ଘୁରି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତକୁ ତୁମେ ହିଁ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରି ନ ପାରିବ, ତେବେ ମାୟା ପଛକୁ ଟାଣିଦେବ। ଶ୍ରୀମତର ବହୁତ ଗାୟନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ ଗୀତା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରଜୋଗୁଣୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ଦେବତା ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବି। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆସି ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ସୁଖ ଧାମର ମାଲିକ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ, ଏବେ ଆମେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟୁ। ଦୁନିଆକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ରହିଛି, ନଚେତ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସୁଖକୁ କିପରି ଆସିଲୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ନେବୁ, କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ହେଲେ? ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା କାରଣରୁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। କେହି ତ ବହୁତ ନିଶାରେ ଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ, ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଓଲଟା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁଳର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ନିଜର କର୍ମ କାରଣରୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କର। ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ପିଲାମାନେ, ପିତା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ନିଜେ ନିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତର ଫଳ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ମାୟାର ମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାୟା ତ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ମତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ମତରେ ଚାଲି 100% ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଖୁସିରେ ସର୍ବଦା ନିମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା?
केही केही पतंग माने तो बाबांकर हेबा परे श्रीमत पालन करिबारे लागी पड़ी थांती। गरीब माने ही निजर हिसाब रखी थांती। साहुकार मानकर डर थाए जे एठारे आमर पैसा नहीं जिबे नहीं तो। साहुकार मानक पाई बड़ कष्टकर अटे। बाबा कहउछंती मु गरीबर बंधु अटे। दान मध्य सर्वदा गरीब को ही दिया जाई थाए। सुदामार कथा रही ना, चाउल मुठी नहीं ताकू महल देई देले। तुमे हेल गरीब, धरिनिय कहा पाखरे 25 टंका 50 टंका अछि, सेथिरु 20-25 पैसा देउछि। साहुकार 5000 देले मध्य समान प्राप्ति होई जाई थाए। सेथिपाई दीनबंधु नामर गायन अछि। साहुकार माने मध्य कहउछंती आमको समय नहीं, कारण संपूर्ण निश्चय नहीं। तुमे हेल गरीब, गरीब मानकु धन मिलिले से माने खुशी होई थांती। बाबा बुझाउछंती एठिकार गरीब सेठारे साहुकार होई जाई थांती एवं एठिकार साहुकार बा धनी सेठारे गरीब होई जाई थांती। केही केही कही थांती आमे यज्ञर ध्यान रखिबु ना परिवारर ध्यान रखिबु। बाबा कहउछंती तुमे निज परिवारर बहुत भल भावे जत्न नियो। बहुत भल होईछि जहा कि तुमे वर्तमान गरीब अछ। साहुकार होइथिले तो बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेई पारि नथांत। सन्यासी माने एपरी कही नथांती। से माने तो पैसा नेई निजर संपत्ति जमा करी थांती। शिव बाबा कौन स्थूल धन जमा करिवे? एही घर आदि सबु किछि तुमे पिला माने निज पई तैयारी करिछ। एहा काहार व्यक्तिगत संपत्ति नुहे, एहा तो अस्थायी अटे। काहेकि ना अंतिम समय रे पिला मानकु एही ठारे आसी रहिबाकु हेबो। आमर स्मारकी मध्य एही ठारे अछि। तेणु शेष समय रे एही ठारे ही आसी विश्राम नेबे। बाबांको पाखकु शेष समय रे सही माने आसी परिबे जेउ माने कि जोगयुक्त होइथिबे। सेमानकु बाबांकर साहाय्य मध्य मिलिबो। बाबांक ठारू बहुत साहाय्य मध्य मिलुछि। तुमकु एही ठारे बसी विनाशकु देखिबार अछि। जेपरि आरंभ रे बाबा ही तुम पिला मानकु साक्षात्कार द्वारा खुशी कराउथिले, सेही परि शेष समय मध्य खुशी कराइबे। बहुत स्नेह करिवे। तुमकु लागिबो जेमिति वैकुंठरे बसिछु, बहुत निकटतर होई जिवो। एहा तो जानिछ जे आमे यात्रा रे अछु, किछि समय परे विनाश हेबो। तुमे बहुत खुशी होई जिवो। बास मु एबे राजकुमार हेबी। एठारे भिन्न भिन्न प्रकारर फूल अछंती। प्रत्येक संतान को जानिबा दरकार जे मु केते ज्ञानर सुबास प्रदान करूछि, केते जन को ज्ञान एवं योगर शिक्षा देउछि। जेउ माने एही भली करूछंती से माने भितरे भितरे बहुत प्रफुल्लित रहिथांती। बाबा जानी जाइथांती जे किए किभली अवस्था रे रहुछंती, काहार अवस्था केते दूर आगकु बढ़ी पारिबो। सेही मानक अवस्था आगकु बढ़ी पारिबो जेउ माने संपूर्ण समर्पित होई जाइछंती। बाबा बुझाउछंती मायार तोफान तो बहुत आसीबो, सेथिरु निजकु सुरक्षित रखिबाकु हेबो। एबे ही राजयोग परम पिता परमात्मा से शिखाउछंती। परमात्मा से आत्मा मानकु बुझाउछंती। आत्मा को ज्ञान मिलिछि। मु आत्मा निजर एही आत्मा भाई को बुझाउछि। जेपरि परमात्मा पिता आत्मा रूपी संतान मानकु बुझाउछंती, मु मध्य आत्मा अटे। बाबा मते शिखाउछंती, मु पुणी एही आत्मा मानकु बुझाउछि। किंतु एही आत्मानुभूतिर निश्चय न हेबा कारणरु निजको मनुष्य मने करी मनुष्य को ही बुझाई थांती। मु परमात्मा तुम आत्मा मानक सहित कथबार्ता करुछि। तुमे माने आत्मा को सुनाउछ। एही भली तुमे देही अभिमानी होई जदि काहाकु सुनाइब तेबे तांकु तुरंत तीर लागिब, अर्थात अनुभव हेब। जदि निजे ही देही अभिमानी होई रही पारु नाहांती तेबे धारणा कराई परिबो नाही।
ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛ ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏଥିରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ୟାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଝୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବିଲେ ଯାଇ ଆତ୍ମାକୁ ତୀର ଲାଗିବ। ଦେହକୁ ଦେଖି ଶୁଣାଉଛ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅଲଗା ଅଟେ। ପୁରୁଷ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଉପରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବ। ଏସବୁ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିବ, ନଚେତ ସୁବାସ ଆସିବ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କଥା ତ ବହୁତ ଛୋଟ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ମନ୍ମନା ଭବ। ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ମଧ୍ୟାଞ୍ଜି ଭବ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ବସି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନ ସାରା ତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନିଦ୍ରା ଜିତି ହୁଅ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରୋଜଗାର କର। ଦିନ ସାରା ତ ମାୟାର ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭଲ ଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏହି କଥା କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସମୟରେ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଛି। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥର କାମ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ଏଠାରେ ତ ହଦ୍ର ମାଲିକ ଅଟ। ପାଣିର ସୀମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଛି। ପରସ୍ପର ନିଜକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟୁ। ଏକତା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହିଠାରେ ବସିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବ। ପତ୍ରଟିଏ ଯଦି ହଲଚଲ ହେଲା, ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପତ୍ର ସବୁକୁ ପରମାତ୍ମା ହଲାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଝାସ ଦେଲାବାଲା ପତଙ୍ଗ ହେଲିଣି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ମତକୁ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରୁଛି। ଅଯଥା ବା ଅଦରକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ ତ? ନିଜର ଧନ କେଉଁଠି ପାପ କାମରେ ଲଗାଉ ନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଇଲେ ଧାରଣା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଇଲେ ଧାରଣା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଦ୍ରା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ।
କୌଣସି ଫାଲତୁ କଥାରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଫାଲତୁ କଥାରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତମଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ଭବ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତମଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ଭବ। ଏବେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଳନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ସେହିପରି ଶେଷ ସମୟରେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ତମଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରକୃତିର ତମଗୁଣକୁ ଭସ୍ମ କରିବାର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ତପସ୍ୱୀ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ତପସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଂସ୍କାରର ସଂଘର୍ଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ସଂସ୍କାରର ସଂଘର୍ଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭୋଳା ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭୋଳାନାଥ ହେବା ସହିତ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି କେବଳ ଭୋଳା ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ ମାୟାର ଗୋଳା ଲାଗିଯିବ। ବରଂ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଯାହାକି ମାୟା ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନମସ୍କାର କରି ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ, ଖବରଦାର ଏବଂ ହୁସିଆର ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମନର ଭାର ଯଦି କରିବ ଦୂର, ମନର ଭାର ଯଦି କରିବ ଦୂର, ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅନାଦି କାଳରେ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ, ଆଦିକାଳେ ଦେବ ପଦ ରଖି ସ୍ମୃତିରେ। କେତେ ପୂଜା ପାଉଥିଲ ମଧ୍ୟ କାଳରେ, ସଙ୍ଗମରେ ବିତାଇଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ। ଅନାଦି କାଳରେ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ, ଆଦିକାଳେ ଦେବ ପଦ ରଖି ସ୍ମୃତିରେ। କେତେ ପୂଜା ପାଉଥିଲ ମଧ୍ୟ କାଳରେ, ସଙ୍ଗମରେ ବିତାଇଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ। ଏବେ ଫରିସ୍ତା, ଏବେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ସେବା କରୁଥାଅ ସାରା ବିଶ୍ୱର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ସେବା କରୁଥାଅ ସାରା ବିଶ୍ୱର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନର ଭାର ଯଦି କରିବ ଦୂର, ମନର ଭାର ଯଦି କରିବ ଦୂର, ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବାଙ୍କୁ କରିଛ ଯଦି ନିଜ ସଂସାର, ତାଙ୍କ ଭଳି କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର। ମନ ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାର, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ଏ ତ ମୂଳ ଆଧାର।
ବାବାଙ୍କୁ କରିଛ ଯଦି ନିଜ ସଂସାର, ତାଙ୍କ ଭଳି କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର। ମନ ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାର, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ଏ ତ ମୂଳ ଆଧାର। ଚିତ୍ର ନ ଦେଖି ମଣି କି ଦେଖ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଜୀବ ସତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦେହ ଅଭିମାନ ଜୀବ ସତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନର ଭାର ଯଦି କରିବ ଦୂର, ମନର ଭାର ଯଦି କରିବ ଦୂର, ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର।